सत श्री अकाल दोस्तों, चैनल टूडे पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। सूबे पंजाब ਤੇ देश ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ जी। ਦੋਸਤੋ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਰੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ संयुक्त किसान मोर्चे वालों बरनाला रेलवे स्टेशन पर लाए गए धरने विच अज सारा दिन खेती कानून रद्द करो दे नारे गूंजते रहे। देश विच अज जदों होली का त्यौहार मनाया जा रहा सी, बरनाला रेलवे स्टेशन पर लगे किसान धरने के 180 दिन पूरे हो चुके ने, पर किसानां लई हुण दिनां की गिनती महज एक आंकड़ा बन के रह गई है। किसान आगूआं का कहना है कि धरने खेती कानून रद्द होने तक जारी रहणगे, भावें इस विच सानूं कितना ही समा क्यों ना लग जाए। भाजपा पा रही है धर्म के आधार पर वंडियां, सिखां समेत घट गिनतियां नूं वड्डा खतरा। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह। होले महल्ले के आखिरी दिन तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने खासकर सिखां ते भारत की समुची जनता नूं सुचेत करदिआं कहा कि भाजपा धर्म के आधार पर वंडियां पाउण दा काम कर रही है, जिन्हां तो सानूं बचण की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तो वध अफसोस वाली गल होर की हो सकती है कि अज प्रेस मीडिया, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन समेत देश के समुचे ढांचे उपर राजनीति भारू हो चुकी है, जिस करके घट गिनतियां लई खतरे का माहौल सिरजिया गया है। उन्होंने कहा कि सिख धर्म राजनीति तो उपर होना चाहिए है, उच्ची सियासत तो भी उपर समाज होना चाहिए है, ताकि लोगों नाल धोखाधड़ी ना हो सके। बीजेपी के सैकटरी ते अतवादियों ने किया हमला, 2 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के सपोर विच अतवादियों ने बीजेपी के प्रदेश सैकटरी ते BDC चेयरमैन फरीदा खान ते हमला कर दिता। इस हमले विच एक काउंसलर, एक PSO की मौत हो गई। अतवादियों ने हमला उस समय किया जदों डाक बंगले विच बैठक चल रही सी। इस घटना विच कई लोग जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को इलाज लिए हस्पताल में भर्ती करवा दिता गया है, जिथे उन्हों इलाज चल रहा है। जानकारी मुताबिक अतवादी हमला करके भजन में सफल हो गए। घटना तो बाद नेड़ले लोग, पुलिस ते फौज के जवान तुरंत घटना स्थान पर पहुँच गए। अतवादियों को गिरफ्तार करने लई थां-थां ते चैकिंग चल रही है। भूचाल के झटकिਆਂ नाल कंबिया अंडेमान ते निकोबार टापू। अंडेमान ते निकोबार टापू विच सोमवार नूं भूचाल के हल्के झटके महसूस किए गए। नैशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी अनुसार रिक्टर स्केल ते भूचाल की तीव्रता 4.1 मापी गई। भूचाल का केंद्र कैंपबेल के नज़दीक मन्निया जा रहा है। दस दईए कि इस तो पहला भी 21 मार्च नूं नागालैंड के मोकोकचुंग विच भूचाल के झटके महसूस किए गए सन। इत्थे भूचाल की तीव्रता रिएक्टर स्केल ते 4.2 रही सी। इसे महीने 6 मार्च नूं लद्दाख विच भी भूचाल के झटके महसूस किए गए सन। इत्थे भूचाल की तीव्रता 3.6 मापी गई सी। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल का नवा आदेश जारी, हर सरकारी इमारत ते लहराएगा तिरंगा। जम्मू कश्मीर तो धारा 370 के खात्मे ते सूबे नूं केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करने मगरों घाटी च बदलाव आने शुरू हो गए हैं। दस दईए कि साल 2019 नूं जम्मू कश्मीर तो धारा 370 नूं हटाया गया सी। हुण जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश च तिरंगा लहराउण नूं लैके नवे निर्देश जारी किए हैं। LG के निर्देश मुताबिक जम्मू कश्मीर च अगले 15 दिनों के अंदर सारिया सरकारी इमारतों से तिरंगा लहराया जाएगा। अनंतनाग के जिला अधिकारी ने जिले में सारे सरकारी भवनों ते दफ्तरां ते तिरंगा लहराउण लई एक सर्कुलर भी जारी कर दिता है। भारत में मुड़ वधन लगी कोरोना आफत, एक दिन में आए 68,020 नवे केस। भारत में कोरोना वायरस तेजी नाल फैल रहा है। पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना वायरस के 68,020 नवे केस सामने आए हैं, जो कि इस साल रोजाना आने वाले केसां की सब तो वध गिनती है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी आंकड़ियां अनुसार इस नाल वायरस के कुल केस वध के 1 करोड़ 20 लाख तो पार हो गए हैं। आंकड़ियां मुताबिक लगातार 19वें दिन वायरस के केसां 'च वाधा देखा गया है। देश में कोविड-19 के 5,01,808 मरीज इलाज अधीन हैं। पिछले 24 घंटिया के दौरान कोविड-19 नाल 291 होर मरीजों की मौत हो गई है, जिस नाल मृतकों की कुल गिनती
1,61,843 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 108, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 69, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 15, ਕੇਰਲ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 12-12, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 11-11 ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, NCT ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ LG ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਲੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੇਪਾਲ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਰਭੁਵਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫੌਜ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ ਦਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ MSP ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇੱਛਤ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਈਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੈਰੇਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ PR ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 28 ਦੇ ਵਰੁਣ ਕਤਿਆਮ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਫ ਹਨ। ਵਰੁਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਕਿਆਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 4200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ VK ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 21 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4204 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ 41 ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ। ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 326 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ 45 ਤੋਂ 59 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 2 ਵਰਗ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਹਾੜ, ਰੋਹਿਨੀ ਤੇ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 70 ਤੋਂ 80 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬੋਪਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੇਵਸਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਘਾਟਲੋਦੀਆ ਸੀਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਲਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 10 ਟਗਬੋਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਸਵੇਜ ਨਹਿਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਉਸਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਹਾਜ਼ ਅਜੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਫਸਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਲਾਸਕਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਕੋਰੇਜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨਾਈਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਸਕਾ ਸਟੇਟ ਟਰੂਬਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਈਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕਮਾਤਰ ਜਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ 5 ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।